وأشغلي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم. اشفع لنا ya Habibana, semuanya isfa' lana ya Rasulullah, lana ya Habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasulullah, لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Kurang semangat mengucapkan salawat, kami ulangi sekali lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية
صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه صلى الله عليه وأسني بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه مبتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجبال Semuanya sallallahu alaihi واستمده الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه واستجري هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغاية في خطة الخطأ صلى وخطاه الله عليه وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه لازما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع صلى بهلا الله عليه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلوا على محمد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي semuanya صلاة بالسلام المبين سلام سلام سلام
kana asla takwin min adikun fayakun ya gharami nabiun kana asla takwin min adikun fayakun ya gharami salatu salam 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 Rasulullah Habibullah Rasulullah Habibullah kekasih kita Nabi Muhammad dambaan kita Nabi Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati afatayati raddal alamin ya uhailal judi wal karami salawat salam tetap padamu engkaulah sang nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati afatayati raddal alamin ya uhailal judi wal karami tauladan kita Nabi Muhammad penuntun kita Nabi Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad
dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafiq asyadi wa darani, al-fatayati rahmatan alamin, ya muhayyal judi wal karami. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني أدي من الطائفة النجارية Sallallahu alaihi. ومكث فيهم شهرا سقيما يؤانون شكمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية صلى الله عليه. وآن للزمان أن ينجلي عنه صلى صداه. الله عليه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتنعله سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu kita berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla
حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina maulana Muhammad
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim Hadro Al-Mustafa, pimpinan Ustadz Mustamal yang telah melantunkan salawat puji-pujian kepada Allah dan juga salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Kiai Banten Kota Pati Palembang, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah sampai detik ini kita masih diberinya begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki kita untuk berkumpul bersama-sama di masjid kita yang mulia ini, masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Kiai Banten Kertapati Palembang, dalam rangka untuk menghadiri syiar Majelis Safari Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita aturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin berbahagia, baru saja kita menikmati sebuah penampilan yang menggugah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, yaitu penampilan Hadro Al-Mustafa pimpinan Ustadz Mustamal, yang juga merupakan bagian dari rangkaian acara Majelis Cinta Rasulullah. Pergi ibadah ke kota Mekah tak lengkap tanpa ke kota Madinah. Agar acara kita mendapatkan berkah, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kuning baru ditanak dalam wajan guci. Hadirin kami mohonkan untuk hening sejenak, karena kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang kami muliakan Ustadz Muhtar. Kepada Ustadz, tafadol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته
يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawaduk akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Jemaah Masjid Kiai Banten Kertapati Palembang, selanjutnya marilah kita ikuti kata sambutan selaku Ketua Masjid Kiai Banten Kertapati yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan Bapak M. Nurdin. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang sangat mulia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka mengikuti acara, yaitu Safari Majelis Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Kiai Banten ini. Selawat dari salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Al-Ustadz Ilham Ismail, saya ulangi, Al-Ustadz Haji Ilham Ismail SH yang saat ini sudah berada di ruangan masjid ini, para alim ulama, Ustadz, kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena nanti kalau panjang-panjang nak disebutkan waktunya habis. Terutama Pak RT, terima kasih kehadirannya. Ibu-ibu, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak sehat walafiat, amin. Jangan ribut ya, kaget Pak Ustadz Haji Ismail akan memberikan ceramah. Selanjutnya saya sebagai pengurus masjid dengan ini mengucapkan selamat datang kepada rombongan Majelis Cinta Rasul di Masjid Kiai Banten ini. Saya selaku pengurus masjid sangat terharu. Karena apa? Saya merasa mau nangis tanpa kita sadari bahwa masjid kita ini diberi kepercayaan oleh grup Safari Cinta Rasul ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada kita semua, amin. Saya selanjutnya kepada ibu-ibu yang telah bersusah payah, panitia, anak-anak muda yang telah membantu untuk kelancaran kegiatan ini. Mudah-mudahan semua apa yang dikerjakan akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Nurdin yang telah berkenan memberikan sambutan selaku Ketua Masjid Kiai Banten Kertapati Palembang. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi bahwasanya tim Majelis Safari Cinta Rasulullah ini merupakan gabungan dari beberapa ustadz, kemudian juga dari Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya, berkolaborasi juga dengan tim media Aku Mataku TV. Dan sebagai informasi bahwasanya acara kita saat ini disiarkan secara live via streaming YouTube akun Aku Mataku. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan segenap kerendahan hati penuh rasa hormat, kami persilakan 30 detik ke depan Bapak Ibu sanak saudara yang membawa handphone, silakan keluarkan handphonenya, kemudian buka aplikasi YouTube dan jangan lupa ketik Aku Mataku TV di kolom share, like, comment, and subscribe. Karena apa? Karena ini adalah majelis ilmu, majelis kebaikan. Barang siapa yang bercengkrama dan membagikan konten kebaikan, insya Allah menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan latar belakang Sekapur Siri Selayang Pandang
bagaimana majelis kita ini bisa terjadi, yang akan disampaikan oleh Amir Tim Majelis Cinta Rasulullah, yaitu yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Ki Banten Kertapati beserta jajarannya, para alim ulama dan tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, RW, dan tokoh pemerintahan di wilayah ini, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak, minta anak-anak sekalian tidak ribut, ya. Anak-anak yang soleh biasanya tidak ribut, ya. Dan terkhusus semua para jemaah yang sama-sama kita cintai dan insya Allah dirahmati Allah SWT. Pertama tentunya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, bahwasanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, punya kesempatan, punya waktu untuk sama-sama hadir di majelis malam hari ini, majelis sajadah, dan tentunya kita semua dalam keadaan keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkanlah kami hadir dalam majelis sajadah. Sajadah itu kepanjangannya bersahaja, dakwah, dan hikmah. Kami datang bersahaja ke sini. Dakwah itu harus bergerak, tidak tinggal di tempat, dan tentunya kita ingin mencari hikmah apa yang ada terkandung di dalam itu. Hadir bersama kita yang tidak asing lagi, Ustadz Haji Ilham Ismail. Ini Bapak ini sudah tidak asing lagi di sini, ya. Ustadz Reno Pratama mungkin sudah pernah tampil sini dengan menggebu-gebu memberi motivasi. Ada Pak Ustadz Padlah, Ketua RT kami di Masjid Baitur Rahman, ada Pak Endi, ada juga tim media kita medsos, itu dipimpin oleh Bung Hairu, dari juga beliau adalah staf di TPRI. Bapak Ibu sekalian dan saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, Najib Asmani. Saya penduduk Limahulu, di sinilah. Kalau Bapak pernah datang berobat di klinik Limahulu, mungkin di situ kenal dengan istri saya, ya, Dr. Nelly, mungkin ada yang menjadi pasiennya di sini. Alhamdulillah, Nelly Najib, saya Najibnya. Saya sebagai kebetulan menjadi ketua takmir Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu sekalian, kita dulu sudah pernah hadir di sini bersama Ustadz Dery. Paham Bapak ceritanya, membangun Masjid Baitur Rahman 4,5 tingkat tanpa modal. Katakanlah tanpa modal, modalnya belasan juta rupiah. Tidak pernah menjual proposal, tidak pernah meminta-minta, hanya melalui medsos WA. Ketika kita sedang membangun sampai sudah 5 miliar, alhamdulillah datang Ustadz Dery ketika sedang di Palembang tidak bisa melanjutkan PPKM ke Padang. Sekarang Ustadz Dery sedang membangun Galeri Al-Quran 30 juz 604 halaman. Alhamdulillah kita mendapat donasi dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari berbagai negara. Sudah ada infaknya sekitar 510 halaman, tinggal 90 halaman lagi. Masjid kami hampir selesai. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kami bersama-sama anak muda. Tahun lalu kami memperingati Maulid dengan mengundang orang hampir 3.000 orang, mungkin ada Bapak yang hadir.
tahun ini kami rubah polanya. Kami rubah polanya mengundang anak yatim piatu dan para tahfiz Al-Quran, anak-anak tahfiz Al-Quran, diantaranya ada dari Masjid Ki Banten ini. Dan kami juga safari ke 7 masjid. Malam ini adalah malam masjid yang keempat. Jadi ide ini dari Pak Ilham bersama Pak Mustamal dan juga dari Masjid Baitur Rahman. Mari kita dai-dai muda bersama Pak Ustadz Reno untuk memulai bergerak. Dan maksud kami ini sebagai suatu uji coba. Insya Allah pada yang akan datang kita akan mendekati beberapa perusahaan-perusahaan di sekitar sini untuk sama-sama membantu masjid. Jangan, ini kan banyak di sini, ada PTBA, ada PJKA, semestinya mereka itu membantu. Kita akan rancang nanti program namanya Masjid Hijau, Green Masjid. Itu ada sponsor biasanya dari perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, melalui 7 masjid ini, kita akan coba pada tahun-tahun mendatang akan melaksanakan lagi safari lebih luas. Dan mungkin juga nanti menjelang Ramadan juga beberapa masjid kita akan coba untuk datang. Inilah Bapak Ibu sekalian maksud kedatangan kami. Terima kasih kepada pengurus Masjid Ki Banten yang telah menerima kehadiran kami. Kami merasa tersanjung hadir di sini, diterima dengan baik, dengan jemaah yang terbanyak di sini. Dan kami mohon maaf jika terdapat salah hilap tutur kata kami di dalam keberadaan kami di sini. Dan kami harap Bapak Ibu sekalian bisa datang ke Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya, karena di sana sudah dipajang 15 juz Al-Quran, tapi baru di lantai bawah. Insya Allah dalam beberapa bulan lagi apabila telah selesai lantai 4, kita akan pajang atau display di lantai 4. Dan satu-satunya lukisan kaligrafi Al-Quran yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi merupakan rumah Al-Quran yang kedua setelah Bait Al-Quran di Gandus. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah. Nanti kita dengarkan ceramah dari tausiah dari Pak Ilham maupun ini tentang taubat, bagaimana kita harus bertaubat. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani yang telah berkenan menjelaskan sekapur siri selayang pandang bagaimana bisa terjadinya Majelis Cinta Rasulullah yang pada malam hari ini adalah malam keempat dari 7 malam yang direncanakan secara maraton di tempat-tempat yang berbeda di seputaran kota Palembang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasanya tausiah kita pada malam hari ini juga didukung oleh tim multimedia Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang tergabung dalam akun YouTube Aku Mataku TV dan juga MBR Bang Raya TV. Kami persilakan Bapak Ibu juga men-share-nya ke sanak saudara handai taulan yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa hadir di tempat kita yang mulia ini. Selanjutnya kita akan mengikuti tausiah. Ada 2 sesi yang akan disampaikan 2 ustadz kondang yang sama-sama luar biasa. Untuk sesi pertama kita aturkan kepada yang kami hormati Ustadz Haji Ilham Ismail SHI. Beliau merupakan praktisi ruqyah syariah dan juga berprofesi sebagai branch manager travel umroh KPK, komunitas pendakwah keren, Masya Allah. Dengan jargon bayar lunas setelah berangkat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga umroh, berangkat dulu Ustadz ya, baru setelah itu bayar lunas dan juga to the beat ya. Jadi semuanya tidak harus tunai ya, Masya Allah. Dan juga beliau juga merupakan salah satu praktisi ruqyah syariah yang ada di kota Palembang. Masya Allah. Jadi ini bisa ikut juga travel umroh beliau. Yang ingin atau berminat bisa nanti menghubungi WhatsApp beliau yang akan disampaikan setelah beliau
menyampaikan tausiah. Baik, untuk sesi pertama langsung saja kita aturkan kepada yang kami hormati Ustadz Ilham Ismail. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Daun salam daun katu yang jab salam tando idak buntu. Amin. Bang salam ke mesuji yang jab salam ku doa ke naik haji. Daun salam tetak dua ibu-ibu yang dak galak jawab salam ku doa ke lakinya berbini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa mulazina wa zuhrina wa andi saddatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis maulid yang insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa kasih nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman yang selalu ada di dalam hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hambanya yang senantiasa mensyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pernah memandang besar ataupun kecil nikmat yang Allah kasih kepada kita, tetapi kita senantiasa memandangnya siapa yang sudah kasih nikmat itu kepada kita, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita semua yang senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua dan akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk lebih semangat lagi, ayo sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallatullah salamullah ala Taha, sallatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, lagi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bu, tidur apa kau?
Bapak Ibu sekalian, insya-Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiap kali dikalah kita ditanya siapa nabimu, tentunya kita pasti menjawab nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikalah kita ditanya apa agamamu, pasti kita menjawab agama kita adalah agama Islam. Yang tiap kali Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang mengaku sebagai umat Islam, kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di yaumul hisab, di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak semua umat Islam yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab, tidak semuanya diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ibu, halo ibu yang cantik, jengok sini, termasuk yang jahat. Gek tersinggung kau ustaz yang cantik disebut jahat tidak? Cantik galau. Amin. Amin Allahumma. Cuma kalau nak lebih cantik biasa aku pakai bedak. Kalau tak pakai bedak, minta duit dengan laki. Pa, ngapa? Minta duit kau untuk beli bedak. Nyeneng ke hati suami. Ternyata Bapak Ibu saya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua umat Islam saat itu diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang saat itu ibu, bapak, yang dia diakui oleh Nabi keislamannya? Siapa yang saat itu Bapak Ibu sekalian yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya selamatlah dia. Siapa yang saat itu tidak diakui keislamannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya celakalah dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, di saat itu semua umat manusia sedang dalam keadaan gundah gulana. Di saat itu semua umat manusia sedang dalam ketakutan. Sehingga saat itu Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat-umat saat itu sibuk menemui nabinya masing-masing. Umat Nabi Nuh menemui Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Ilyas menemui Nabi Ilyas alaihissalam, umat Nabi Daud menemui Nabi Daud alaihissalam. Apa tujuannya? Ingin meminta syafaat, ingin meminta pertolongan. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, yang cuma bisa membela, yang menyelamatkan saat itu cuma amal ibadahnya masing-masing. Tapi ada satu nabi Bapak, ada satu nabi yang tidak hanya duduk diam. Nabi ini sibuk keliling di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Ainal ummati, ainal ummati, ainal ummati. Mana umatku? Mana umatku? Di mana umatku? Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari umat-umatnya. Maka saat itu banyak yang mengaku sebagai umat Islam, banyak yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kami umatmu. Ya Muhammad, kami adalah umatmu. Dilihat oleh Nabi,
Oh kau umatku sini sini sini. Dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kami adalah umatmu. Dilihat oleh Nabi, oh kamu umatku sini 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 kata Nabi. Ya Muhammad, kami adalah umatmu. Dilihat oleh Nabi, kau bukan umatku sana sana sana. Ya Muhammad, aku adalah umatmu ya Muhammad. Dilihat oleh Nabi, oh bukan, kau bukan umatku sana sana sana. Ada yang ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita, Bapak. Saking sayangnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya. Saat itu Nabi Allah Muhammad dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan 3 kali berdoa. Yang 3 doa ini kalau digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama apa? Syafaat li ummati, syafaat untuk umatku kata Nabi. 2 lagi kata malaikat Jibril alaihi Muhammad gunakan. Syafaat li ummati, syafaat untuk umatku. Sikok lagi kata malaikat Jibril alaihi gunakan ya Muhammad, syafaat li ummati, syafaat untuk umatku. Subhanallah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di yaumul hisab, kalau kita nak ngandel ke amal ibadah kita Bapak, nak ngandel ke solat kita, sekhusus apa solat kita Bapak? Kalau kita nak ngandel ke amal ibadah kita, sedekah, seikhlas apa kita sedekah Bapak? Cuma sikok saja yang kita inginkan. Apa? Syafaat dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tentunya Bapak, inginkah kalian diakui oleh Nabi sebagai umat Nabi? Ibu Gala Ida diakui oleh Nabi sebagai umat Nabi? Halo? Galak tak? Ada 2 amalan, tak banyak-banyak. Amalan ketika kita ingin diakui oleh Nabi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Mulai saat ini kita kenali, cintai dan jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenali Bapak. Oh bahwasanya ini adalah sunnah, ini adalah kebiasaan Nabi. Kalau kita jalankan ini kebiasaan Nabi, maka boleh pahala sunnah. Contohnya mencuci tangan sebelum makan itu sunnah. Pakai jubah, pakai gamis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai sorban, pakai imamah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat qabliyah ba'diyah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid kaki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantu dari masjid kaki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk WC kaki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantu dari WC kaki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada adab, ada doanya ketika masuk WC kaki kiri. Allahumma, apa doa masuk WC? Allahumma inni
a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ustaz, dah apal? Ada yang dah apal baca doa masuk WC? WC itu tempat tinggal dan hotelnya setan. Sebagus-bagus WC, sebersih-bersih WC, WC tetap tempat tinggal dan hotelnya setan. Maka ketika masuk WC, adabnya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba. Ustaz dah apal, minimal baca doa ta'awuz. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Minimal kalau dah apal. Cuma jangan dak dilagui. Sigo nak masuk WC, a'udzubillahi minasy syaiton. Kelamuan gino. Cukup di dalam cukup dalam hati. A'udzubillahi minasy syaitonir. Adab. Apalagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai kayu siwak. Tahu kayu siwak? Kayu siwak. Ada contoh kayu siwak. Nah, Ustaz Mustamal. Pokoknya tahu dengan kayu siwak. Nah, ni bekas Ustaz Mustamal ni. Kayu siwak. Ada yang kecil, ada yang besar. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mahal, cuma 5.000 sebatang. Kayu siwak. Jangan dikatoi wong pakai kayu siwak. Dak terbeli odol, dak terbeli sikat gigi. Jangan. Karena ngapa pakai kayu siwak ini ada tempatnya. Kapan pas makainya? Ketika nak solat, ketika nak ambil wanyu wuduk, pakai kayu siwak. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal tak dengan Raja Salman? Raja Salman kenal tak? Tahu apa kenal? Tahu kali, kalau kenal kamu berkawan. Siapa Raja Salman? Penguasa Saudi. Penguasa Saudi, duitnya minta ampun. Wong kaya, pejabat, penguasa. Di tahun 2016 2017 datang ke Indonesia Raja Salman, bawa pesawat dewek, ngajak staf, subhanallah, dak galak naik pesawat Indonesia, bawa pesawat pribadinya dewek, bagus nian pesawatnya, cak hotel isi pesawat itu, ada tempat nonton, ada tempat makan, ada tempat tidur. Wah, subhanallah. Listnya emas galau 24. Asli 24. Man mas kita ni sepuan galau. Kuning cuma sepuan galau. Beliau 24. Subhanallah. Ku saksi ke dengan mata kepala aku. Sangkin bagusnya pesawat Raja Salman. Ku saksi dengan kepala aku. Jingok aku. Jingok di TV. Jingok di TV aku. Dia bukan jingok langsung siapa aku. Tengok alang kebagus Raja Salman. Datang ke Indonesia bawa pesawat dewek, tanggonya bawa dewek. Bapak Ibu, boleh lihat besok kalau ada pejabat nih, pejabat di Indonesia, entah itu camat, bupati, presiden, wali kota, siapapun pejabat di Indonesia, lihat di saku baju pejabat. Pasti ada pena. Pasti ada pulpen. Apa guna pejabat di kantong bajunya bawa pena atau pulpen? Pasti manfaat. Ketika pasti dia jalan, mungkin ada yang nak minta tanda tangan. Ditulis oleh pejabat. Tapi beliau penguasa Saudi datang ke Indonesia, pejabat yang ada di saku jubah beliau bukan pena, bukan pulpen, tapi apa? Sebatang kayu siwak. Bukti ke? Jengok di YouTube Bapak. Sebatang kayu siwak yang ada di saku jubah siapa? Penguasa Saudi. Ngap? Menunjukkan beliau walaupun pejabat, walaupun penguasa, tetap cinta dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ahabba sunnati faqad ahabbani
Siapa yang cinta dengan sunnahku berarti dia cinta dengan aku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'afil jannah. Siapa yang cinta denganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaget masuk surga bersama denganku. Subhanallah. Dengan kita mencintai sunnah Nabi Muhammad, menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat beliau, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sunnah Nabi menikah. Menikah itu sunnah. Apa kata Nabi? An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Pertanyaannya, Bu, bini Nabi bukan siko. Bini Nabi bukan ziko. Artinya kalau umat Islam berbini dua, sunnah tak? Aku tanya bapak, Pak, sunnah tak berbini dua? Jawab, Pak. Sunnah tak? Besak-besak, sunnah tak? Aku tanya ibu-ibu, ada lanang berbini dua, sunnah Nabi tak? Woi, tak. Dak kan sendak itulah ibu ketika Ustaz dak kata sunnah yang lain apa? Padahal memang ini Bu, jangan sampai gagal paham. Yang namanya sunnah, kita mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita sebagai umat Nabi berbini dua, boleh pahala menjalankan sunnah tak, Bu? Jawab. Jawab. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku. Sambungan hadisnya, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Sambungan hadis. Siapa yang benci, siapa yang tak senang, siapa yang tak suka dengan sunnah-sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan umatku. Nah, kau. Siapa yang benci, kata Nabi, dengan sunnahku, maka dia bukan umatku. Ku tanya sekali lagi, berbini dua, sunnah Nabi tak? Yang lain baik, Bu. Khusus ibu yang tidak suka dengan wong berbini dua. Nih, di dalam Al-Quran, nikahilah wanita itu 2 atau 3 atau 4. Kata Allah, Allah ni ngomong, bukan aku. Nah, kamu nikahilah wanita itu 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu tak mampu, kata Allah, cukup 1 saja. Itu ayatnya. Kalau kamu tak mampu, cukup 1 saja. Cuma Bu, kami tak tahu mampu apa tidak kalau belum dijalani. Betul tak? Jalan ke dulu, oh tak mampu, lepas ke siko. Sunnah nak? Sunnah Nabi. Susah kalau ngomong masalah bini dua ni. Bu, itu Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan. Ngapa kamu tak boleh? Ngapa kamu tak boleh? Balik ini, Bu, boleh berdoa. Dia bangun 2:30 berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku, ya Allah, adalah umat Muhammad yang beriman kepadamu, ya Allah, meyakini semua isi Al-Quran itu adalah ucapanmu, ya Allah. Di dalam kitab suci, ya Allah, kau membolehkan laki-laki menikah lebih dari 1, ya Allah. Aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas, ya Allah. Lanang boleh berbini 2. Cuma laki wong be, ya Allah, jangan laki aku. Laki wong laju labu Nah, Ustaz ini pasti bini 2. Kamu yakin tak bini aku 2 atau 3? Yakin tak? Yakin tak? Ada yakin yang ini tak? Usiaku saat ini 39 tahun. Anak aku 2.
Insya Allah bulan depan 3. Amin. Bini aku siko. Ini komitmen. Sejak awal sampai saat ini aku nikah, walaupun kami asatis tahu di hukum bahwasanya nikah dua itu sunnah Nabi, tapi aku sedikit pun tak katik niat nak berbini dua. Walaupun hukumnya cuma tak tahu kalau nasib niat tak. Oh subhanallah, kalau bahasan nikah ini Bapak Ibu sekalian semuanya mendatangkan pahala. Jangan nyesel kamu menikah Bapak. Walaupun bini kamu ngoceh cak bebek, kawin ngoceh, jangan nyesel. Jangan nyesel. Subhanallah. Ini jangan sampai gagal paham, Bu, jangan sampai gagal paham. Nabi punya bini yang pertama siapa? Siti Khadijah. Nabi menikah lagi dengan Siti Aisyah kapan? Setelah Siti Khadijah meninggal. Nabi setelah menjadi duda baru Nabi menikahi Siti Aisyah. Nah, setelah nikah dengan Siti Aisyah baru Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menikahi wanita janda tua yang usia 55 tahun, ada 65, ada yang 70 tahun. Yang gadis dinikah oleh Nabi cuma Siti Aisyah. Galak Pak kawin dengan nenek-nenek usia 70 tahun? Galak tak? Hah? Galak tak? Mana kamu galak? Asak malam ngembek salep, ngembek balsem, pakai minyak angin. Ngotlah, ya Allah nyai, anginan. Lah lembut galau ni. Tua, mana galak Pak? Nah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dah lemak tak kalau lah tua berbalah? Tak lemak. Tua-tua berbalah Bapak. Ini nasib buat itu. Punya bini ngoceh cak bebek. Gawi ngoceh. Apa gawi laki salah? Laki begawi salah, laki tak begawi makin salah. Jadi suatu malam wak tadi nonton TV capek begawi, nyantai ngadonin dewek kopi tu. Lagi lemak-lemak nonton TV yang betina tadi metu dari kamar. Oi tua bangko, inilah dalu tiduklah pulak kayak masuk angin. Aku juga yang susah ke. Nak apa kau je yang lanang tadi? Nah kau nak buat tua bangko mudah masuk angin. Tiduklah ni dalu. Aku ni nak nyantai kata laki tadi. Aku pengen nonton TV tapi dah dalu. Ujung-ujung berbalah dua laki bini malam-malam berjenggotan. Lemak tak tua berjenggotan? Tak lemak, cuma kesel yang lanang tadi peluknya betina tadi, bini yang peluknya bawa ke belakang adu sumur, julai dalam sumur, cantum masuk dalam sumur. Kesel lakinya tadi. Cuma Pak hebatnya betina dalam sumur masih ngoceh. Laki tak aku jingok lah kau, aku mau kucing cenggut mati lah gancang kau aja laki. Nonton lagi masih ngoceh. Oh tua bangko dingin aku dalmin matilah kau. Jam 11 masih ngoceh, jam 12 tak berbunyi lagi. Asal nengok jam, astagfirullahalazim, jam 12 3 jam nah mati bini aku ya Allah. Panggil yo nyai tak nyaut. Nyai cuma cinta tu masih adulah 30 tahun kawin. Lah 30 tahun kawin. Ngembek tali masih ada dalam sumur. Jedut ada yang alhamdulillah, ada yang pegang. Asal diangkat. Allah minta ampun beratnya. Yang naik Bapak besar tinggi badan hitam celana pendek perut buncit kepala botak mata abang. Astagfirullahalazim. Kau ni siapa? Hei, tua bangko. Aku ni jin penunggu sini tahu tak? Astagfirullahalazim jin, alang kejahat kau jin. Hei, tua bangko. Aku nunggu sini lah nama tahu tak? Lah berapa lama? 400 tahun tahu tak? Ya wajin sebelum kamu tinggal sini tahu tak? Jen mana bini aku? Bini kau waduh dalam sumur. Kau ngapa betul Jen? Hei tua bangko, pala aku pening bini kau tu ngoceh terus dalam sumur. Embeklah bini kau tu tak tahan aku dengan bini kau. Ya wajin kau baru 3 jam tak tahan aku lah 30 tahun nahan ke hati. Jen beda tahan bu.
Makanya Pak, kalau di rumah ada kuntilanak, pocong, kuyang, apa lagi, pocong, tuyul, jangan manggil kiai, jangan manggil ustad. Ngapa? Kongkon bini kamu banyak-banyak ngoceh, lari galau jen, dak tahan. Subhanallah. Nah Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna ulinasi biyaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di yaumul qiyamah nanti, dialah yang senantiasa banyak membaca salawat kepadaku. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslimah. InsyaAllah dengan kita menjalankan sunnah Nabi, tidak pernah memperolok menghina sunnah Nabi, dan kita senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi, InsyaAllah di yaumul hisab nanti kita akan dikenal oleh Nabi dan akan mendapatkan syafaat ataupun pembelaannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman hidayah di dalam kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita semua untuk menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bisa menatap muka indah Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bisa mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin amin Allahumma hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Haji Ilham Ismail yang telah menyampaikan tausiah sesi pertama pada malam Majelis Cinta Rasulullah yang kita muliakan pada malam hari ini. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan pula tausiah yang lebih kepada motivasi dari seorang dai muda bernama lengkap Ustadz Reno Anugrah Pratama MPD. Beliau tergabung dalam Dai Muda Indonesia, seorang motivator nasional dan juga seorang penulis buku bestseller dengan judul Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Kalau begitu langsung saja, inilah Ustadz Reno Anugrah Pratama MPD, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kertapati. Tidak lupa kalau sholat di Masjid Kiai Banten Palembang. Yang tadi jawab salam, misalnya mati, saya doakan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat selama-lamanya. Amin. Saya ulangi lagi salamnya, boleh hadirin? Boleh? Boleh. Tapi kalau saya ulangi salam, saya doakan semoga yang jawab salam saya doakan berkah hidupnya. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan jauh dari balak dan penyakit. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rizkinya lancar. Dan ini yang terpenting, mohon diaminkan dengan khusyuk, mudah-mudahan kabul. Yang jawab salam Bapak Ibu saya doakan mudah-mudahan nanti meninggal, kalau meninggal masuk surga berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Kiai Banten beserta seluruh jajarannya. Saya berdoa kepada Allah, siapapun yang mengurus masjid Allah, semoga Allah akan urus hidupnya dunia akhirat. Amin. Yang sama-sama kita hormati Amir dari Majelis Cinta Rasul, Bapak Dr. Haji Najib, dan juga seluruh asatiz yang lain. Wabil khusus yang sudah berceramah di awal tadi, Ustadz Haji Ilham, dan juga Ustadz yang lainnya dari tim hadrah, dan semua para kiai, para alim, para ulama, Pak Haji, Bu Haja, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tinggal di sini. Wabil khususnya saya berdoa kepada Allah, dan juga tentu Bapak Ibu semua yang tidak pacak saya sebutkan satu persatu. Saya berdoa siapapun yang duduk di sini malam ini, duduk di sini, semoga nanti bisa duduk di surga firdausnya Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu, saya mau nanya, yang duduk di sini cinta dengan Nabi Muhammad? Cinta, betul? Kalau cinta dengan Nabi Muhammad, saya akan sampaikan di awal sebelum ke materi sunnah majelis ilmunya para sahabat bersama Rasulullah dulu. Mau dikasih tahu dah? Tapi kalau saya kasih tahu, nurut dah? Nurut. Siap? Langsung diamalkan, siap? Cukup 3. Yang pertama, para sahabat dan Rasulullah, para alim ulama bahkan mengikuti. Kalau lagi majelis ilmu, yang pertama, sahabat Nabi dan Rasul itu duduknya rapi. Coba saya mau lihat. Yang gak rapi lurus. Nah ini gak rapi nih. Maju Pak. Maju Pak, mohon maaf, jangan dibiarkan ada yang kosong ya. Maju, merapat Pak. Kalau tidak mau merapat, ini tandanya orang keras hati ya. Biasanya sebentar lagi akan mati. Astagfirullahaladzim. Rapat Pak, mohon izin Pak. Jangan keraskan hati kita. Siap? Biar lebih berkah, tolong dirapatkan. Mohon izin Pak, dirapat. Yang kedua, sahabat Nabi sama Rasul kalau lagi belajar nuntut ilmu, yang kedua lakuin fokus. Apa? Fokus, tenang. Apa? Artinya Bapak Ibu, sampai di sebuah siro disebutkan kalau ada burung terbang, apa? Burung terbang hinggap di pundak sahabat. Burung itu sampai bingung membedakan ini pundak atau ranting kayu. Saking fokusnya sahabat kalau lagi belajar. Siap diamalkan? Siap, jangan ngobrol kiri kanan, siap? Yang ngobrol kiri kanan saya doain balik ini sari. Astagfirullahaladzim Pak, jangan didoakan. Habis ini tidur ya. Siap nggak ngobrol kiri kanan? Siap? Yang ketiga, terakhir sebelum saya masuk ke materi. Nabi kalau lagi berceramah di hadapan sahabat, Bapak Ibu, ini yang ketiga. Siap enggak ngikutin? Siap? Nabi kalau ceramah di hadapan sahabat enggak ada yang makan. Enggak ada yang makan. Siap Bapak Ibu? Jadi nanti kalau lagi saya ceramah enggak boleh Nanti kalau keselak saya nggak tanggung jawab ya.
Baik Bapak Ibu semua, siap memulai? Siap mendengarkan? Biar lebih berkah kembali, rapikan barisannya. Mohon izin Bapak merapat Pak, biar lebih berkah. Biar yang di belakang bisa maju. Mohon izin, mohon izin. Sebelum kita buka ya, silakan merapat, merapat. Maju, maju Pak, maju Pak. Bapak ada yang kosong, mohon izin maju ke depan. Ya. Nah, Ibu maju, maju sedikit. Nah, alhamdulillah. Biar lebih berkah kembali, kita awali dengan tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan, ucapkan dari hati kita basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak, maka kita ucap alhamdulillahirabbil. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah kasih ke bapak banyak, ke ibu banyak, ke adik-adik juga banyak. Adik-adiknya ini kalau Ustadz panggil anak soleh jawabnya siap. Bisa? Bisa? Bisa enggak? Sambil duduknya begini, bisa? Anak soleh? Anak soleh? Bapak soleh? Insya Allah soleh galau. Insya Allah. Insya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu. Nikmat yang Allah kasih ke kita banyak. Betul apa betul? Betul. Bapak Ibu, Pak, Bu, bisa jadi Pak. Duduk Bapak hari ini Pak. Duduk Ibu hari ini Bu. Duduk adik-adik semua hari ini. Semua jamaah. Jangan-jangan duduk inilah yang menyebabkan membela kita, bahkan menyelamatkan kita tidak disiksa di alam kubur. Duduk kita dalam rangka mencintai Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan Pak, jangan-jangan Bu, duduk inilah yang menyebabkan kita tidak disiksa api neraka. Amin Allahumma. Yang pasti banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu bagian dari taman-taman surga. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, biar lebih makin hati kita connect, kita zikir dulu. Boleh? Boleh? Boleh Bapak Ibu? Sekarang letakkan tangannya masing-masing di dadanya masing-masing. Kita terapi hati dulu. Mau dah? Mau? Di dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Sekarang letakkan tangan di dada kita masing-masing. Coba cek dulu, panggil asma Allah dengan khusyuk. Tundukkan pandangan kita, panggil asma Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Sekarang letakkan tangan di dadanya lebih khusyuk, lebih dalam, tundukkan pandangan kita semua. Subhanallah walhamdulillah, semua. Wala ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Sambil bayangkan Nabi Muhammad mendengarkan salawat kita. Sallallahu, rasakan ada Nabi Muhammad menyaksikan salawat kita. Siapapun yang bersalawat kepadaku, kelak akan kuberikan syafaat pertolongan kepadanya. Bersalawatlah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepadanya. Sallallahu, bersalawatlah dengan khusyuk. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, inilah hambamu di Masjid Kiai Banten ya Allah. Inilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Inilah kami yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah mampu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah mengenalkan agama yang dibawa Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami mengenalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, agama Islam ini ya Allah. Izinkanlah kami mengenalkannya kepada keluarga kami ya Allah. Izinkanlah kami mengenalkannya ya Allah kepada keluarga kami, kepada pasangan hidup kami, anak-anak cucu keturunan kami ya Allah. Wasallam semua, sallallahu ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, kami yang masih banyak salah dan dosa ini ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, suatu saat nanti ya Allah Engkau pantaskan kami ya Allah menjadi bagian orang-orang yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah suatu saat nanti ya Allah menjadi bagian yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, kami yang masih banyak salah dan dosa ini ya Allah, kepengen jadi orang baik ya Allah. Suatu saat nanti izinkanlah kami ya Allah memasuki surgamu sekeluarga ya Allah, dan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Alaihi wasallam. Izinkanlah kami ya Allah, suatu saat nanti kami bisa berjumpa dengan kekasih kerinduan kami Nabi Muhammad SAW ya Allah, memasuki surgamu ya Allah. Wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Bapak Ibu semua, tarik napas yang panjang, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, gimana rasanya hatinya tenang, makin damai,
Mudah-mudahan ya Allah, balik dari acara ini ya Allah, kami keluar dari masjid ini ya Allah, di hati kami ada kerinduan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dicintai oleh Allah, tahukah kita semua Pak Bu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dengan kita. Bu, Nabi Muhammad Bu lebih sayang kepada ibu Bu dibandingkan suami ibu sendiri. Pak, Nabi Muhammad Pak lebih sayang kepada bapak dibanding istri bapak sendiri Pak. Adik-adik semua, kita sebagai anak, demi Allah Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua kandung kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Coba lihat dan saksikan, baca ulang sejarah. Tatkala baginda Muhammad SAW jelang sakitnya sakaratul maut, siapa yang dipanggil baginda Nabi? Bukan keluarga intinya, tapi yang dipanggil baginda Nabi siapa hadirin? Tolong jawab dengan iman. Ummati, umatku, umatku, jagalah sholat. Sampai jelang akhir hayat Nabi, Nabi masih pesan ke kita Bapak Ibu untuk menjaga sholat. Kenapa harus sholat hadirin? Karena sholat adalah passwordnya, karena sholat adalah gerbangnya, karena sholat adalah kuncinya. Jikalau sholat seseorang baik, maka baiklah semuanya. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar sholat kita? Apakah sudah baik belum? Sudahkah sholat kita khusyuk belum? Jangan-jangan ada yang sholat seperti ini, Allahu Akbar, lisannya bertakbir tapi pikirannya menduakan Allah. Ada yang ingat masakan, ada yang ingat kunci rumah, ada yang ingat pekerjaan dan jemuran, ada yang ingat cicilan dan masalah, ada istighfar. Itu namanya kita menyelingkuhi Tuhan. Astagfirullahal. Bahkan hadirin mohon maaf, ada orang dikumandangkan azan di masjid saat azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak datang. Betul? Banyak dah orang tak datang. Tapi Pak Ustadz, masjid di Palembang kenapa banyak diperluas? Ada yang ditinggikan, ada yang dilebarkan, betul? Mohon maaf Ustadz Reno, kami dari pengurus masjid memperlebar masjid ini, kami kira masjidnya sudah tidak muat, karena kami menghitungnya saat sholat Jumat. Pengurus masjid, emang kamu tidak sadar di waktu asar? Apakah semua yang Jumatan tadi datang sholat asar? Kita cek dulu, boleh? Pengurus masjid mana? Yang mana? Pak, sholat Jumat rame nggak masjid ini? Rame sampai ke belakang. Allahu Akbar. Sholat asarnya Pak penuh juga? Sampai belakang? Tidak. Berapa saf? 4 saf. Alhamdulillah. Sisanya kemana? Apakah sudah meninggal di waktu asar? Sudah meninggal? Tidak. Kemana jadi? Kemana jadi? Ternyata ada kaum muslimin hadirin, dia pikir lanang cuman sekali sepekan ke masjid hari Jumat. Maka dengar hadirin yang punya suami, Bu. Kalau dipanggil ibu jawabnya oi ya. Bu.
Pak. Masih hidup Pak? Lanjut ceramahnya. Takbir. Bu. Bu. Ibu. Kalau punya laki 5 waktu sholat di rumah bukan laki-laki soleh namanya, tapi laki-laki soleha ya. Kasih jilbab biar dia tobat ya. Nah, hadirin, laki-laki diminta di mana 5 waktunya Pak? Di masjid. Maka saya pesan ke masjid Kiai Banten dan masjid-masjid tetangga. Angkat tangan yang dari masjid tetangga. Berapa orang yang sering sholat selain di masjid ini? Berapa orang? Oh, masjid daerah mana Pak? Oh, musola. Ada lagi selain Kiai Banten? Di mana Pak? Musola. Hadirin, saya mau kasih pesan, boleh? Kalau ada kenalan pengurus masjid, siapa? Pengurus? Nanti bikin kopelan atau kalau di sini ada pengurus masjid boleh. Tulis di situ, Pak Khotib titip pesannya, pesankan kepada seluruh jamaah bahwa asar nanti 5 waktu dan seterusnya datang ke masjid karena laki-laki 5 waktu di masjid bukan cuman sholat Jumat. Nanti saya titip ke Pak Ketua Masjid ya. Jadi setiap khotib Jumat ngomongin itu pas lagi khotbah. Pas lagi apa Pak? Khotbah. Bayangkan Pak, setahun kira-kira banyak tak yang dengar? Banyak dah. Banyak. Kenapa saat Jumat? Karena saat Jumat orang lagi kumpul. Hadirin, Bu, Bu, Ibu cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Nanti bilang suaminya ya. Boleh? Boleh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin semua yang cintai oleh Allah, saya mau nanya sekarang dengan jujur, boleh? Boleh Bu? Boleh Pak? Siapa di sini yang cinta dan rindu ingin ketemu Nabi Muhammad? Tolong angkat tangan dengan jujur. Yang tinggi, yang tidak ngangkat tangan orang pelit di Kiai Banten ini ya. Yang tinggi Pak, jangan sombong, angkat tangan yang rindu pengen ketemu Nabi Muhammad. Angkat tangan yang tinggi, yang tinggi. Mano? Tapi mohon maaf, aku kurang percaya ya. Ngaku cinta dengan Nabi, ngangkat ragu-ragu. Ngaku cinta dengan Nabi. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya bilang saya kurang percaya? Karena masalahnya di Palembang nih banyak uang Bu. Banyak uang apa di Palembang? Pembohong, besak uap. Ngaku cinta dengan Nabi, cinta dengan Nabi, tapi yang diikuti bukan akhlakna, tapi yang diikuti malah musuh bebuyutan para nabi, bahkan musuh yang nyata dijelaskan dalam Al-Quran. Siapakah dia? Iblis, setan. Banyak ada orang digodanya. Ya iya dong Pak Ustadz. Betul? Kenapa iblis goda anak cucu Adam? Biar dia ada teman di neraka. Nanti si kok do aduh. Yang mana kawan setan? Hadirin. Ustadz Reno ini masih muda. Nuduh saya nggak cinta dengan Nabi. Mana buktinya? Oke, saya buktikan. Boleh? Boleh? Sekarang jawab pertanyaan saya yang kedua dengan jujur. Untuk yang tadi yang angkat tangan, jawab dengan jujur. Kalau kita cinta dengan Nabi kan membuktikan bukti cinta, betul? Bukti cinta itu apa? Ikuti sunnah Nabi Muhammad. Sekarang saya mau nanya, yang selama seminggu ini tadi membuktikan cintanya dengan Nabi Muhammad, misalnya ikut sunnah nggak pernah marah, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngegibahin orang, nggak pernah dendam dengan orang, pandangan dijaga, nggak nonton biduan dan dangdut.
hatinya lembut, dengan tetangga baik. Apalagi sunnahnya, ibu-ibu tidak mau jelekkan suami. Anak-anak misalnya tidak pernah durhaka sama orang tuh. Baik saya selama seminggu ini tidak pernah prasangka buruk dengan orang, ngecewain orang atau kecewa. Pokoknya nggak pernah putus asa. Seminggu ini sunnah Nabi aja terus, baik terus. Berapa orang yang ngamalkan? Tidak pernah bikin dosa seminggu ini, mana? Tidak katik sedikit pun dosa seminggu ini. Nah cuman yang di belakang itu pun meragukan, budak kecil bulu kan ya. Nah ternyata kita nih banyak dosa, banyak ngaku cinta dengan Nabi bu, betul? Bu, cinta dengan Nabi, betul? Cie, cinta dengan Nabi ngomongin tetangga, malu-maluin, betul? Betul? Bapak cinta dengan Nabi? Iya. Ada yang nonton biduan kemarin? Nabi mana nyuruh bapak goyang nyawer lagi? Astagfirullahal. Malu kita umat Islam. Pak saya mau nanya, yang banyak nikmati organ tunggal agama mana? Agama mana? Tuh, malu nggak kita? Nauzubillahimin. Emang sunnah Nabi gimana Pak? Di dalam Quran apa dijelaskan Nabi Muhammad, disampaikan ayat Allah. Di Quran surat An-Nur misalnya apa? Laki-laki disuruh nundukkan pandangan, bu. Emang di pesta yang ada biduan joget, goyang itik lagi kan ya? Bisa nundukkan pandangan? Bisa? Makin nunduk bapak, makin sakaratul maut. Ngelihat biduan kurang baju, celana, kurang baju, kurang dasar. Nauzubillahimin. Bapak ibu, saya mau nanya terutama bapak-bapak, cinta dengan Nabi? Balik nanti jangan nonton biduan joget lagi, siap? Kalau ada biduan di pesta jangan datang, siap? Pak Ustadz, menghadiri undangan pernikahan tuh kan, lah Pak Ustadz mak mano aku nih, dulu raku. Pak, itulah yang malam ini saya mau ajak, lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad, siap? Siap? Kalau tahu kita ini tidak bisa datang kalau ada biduan, maka bilang ke tuan rumah, tuan rumah yang sebentar lagi akan mengundang biduan, jangan undang biduan lagi, siap? Siap, Pak, siap dah? Siap dah? Hadirin, bu, ibu kalau nikahkan anak siap nggak undang biduan? Siap? Pak Ustadz, jadi apa hiburannya? Tuh yang di ujung, salawat, betul? Hadro, rebana, betul? Pak, bu, bapak, ibu cinta dengan Nabi, betul? Betul. Bayangin Pak, di pernikahan, menikah itu adalah sunnah Nabi, betul? Tapi saat pernikahan Pak, tapi mohon maaf, bapak ibu di sini, di sekitar Masjid Kiai Banten, kalau pernikahan ngundang ustadz nggak? Didoain, betul? MC-nya bilang acara selanjutnya doa, betul? Didoain, lihat doanya. Ya Allah, berkahkan pernikahan ini ya Allah, barakallah. Walhamdulillahirabbil. Doa Pak Kiai tadi mau naik langit. Akan dikabul, tapi tiba-tiba baru mau naik MC-nya bilang, acara selanjutnya penampilan biduan wanita dari organ tunggal ini. Tiba-tiba Bapak Ibu, doa yang tadi naik tiba-tiba turun lagi mental gara-gara goyangan biduan. Nauzubillahimin. Akhirnya Pak Bu, baru 3 hari, berapa? 3 hari lecekcok dengan baru sebulan lah mulai retak rumah tangga. Hadirin, mau pernikahan barokah? Mau punya cucu keturunan soleh-soleha? Siap, jangan panggil biduan lagi. Siap? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Bapak Ibu, saya mau ngajak kita semua lanjutkan dakwah Nabi Muhammad. Siap? Ustadz,
emang saya kan bukan ustadz, bukan kiai. Emang ngapain saya melanjutkan dakwah Nabi Muhammad? Hadirin, denger. Saya mau tanya dulu. Mau nggak yang balik di sini, yang datang di sini balik dari sini ataupun mulai malam ini hidupnya ditolong Allah? Mau dah? Mau dah? Mau? Mau saya kasih tahu? Mau? Saya kasih tahu. Catat baik-baik. Catat. Mau ditolong Allah? Mau? Pastikan ngamalin Quran surat Muhammad ayat 7. Berapa? Quran surat Muhammad ayat 7. Dengerin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu nolong agama Allah, maka Allah akan nolong kamu. Bapak Ibu, Bu, masih hidup dah? Masih? Lanjut dah? Pak, masih hidup dah? Bapak Ibu semua, ini yang mau saya pesan, tolonglah agama Allah. Nolong agama Allah, saya mau nanya, apa manfaatnya? Nih, saya nulis buku, ini buku saya ya. Buku judulnya Indahnya Hidup Bersama Dakwah. Indahnya hidup nolong agama Allah. Bapak Ibu, di buku ini saya nulis tentang apa saja kado dari Allah kalau kita nolong agama Allah. Nah, mau dikasih tahu dah? Mau dikasih tahu dah? Saya kasih tahu. Yang pertama kadonya tadi, Quran surah Muhammad ayat 7. Siapa yang menolong agama Allah lewat dakwah, maka ditolong Allah. Apa? Ditolong. Bu, saya mau nanya, ibu bisa nggak dakwah? Bisa. Bapak bisa nggak? Adik-adik bisa dah? Saya mau nanya, dakwah nolong agama Allah bisa pakai duit nggak? Bisa nggak? Bisa. Namanya namanya infak, namanya wakaf, wajib. Wakaf. Sekarang saya mau nanya, Pak Ustadz, saya duitnya sedikit, bisa nggak nolong agama Allah selain pakai duit? Bisa nggak? Pakai mulut bisa? Namanya jadi pencerah. Tapi Pak Ustadz, apakah seluruhnya jadi penceramah? Tidak. Yang penting mulutnya digunain nolong agama Allah, ngajak orang ke jalan kebaikan. Mau? Contohnya kayak mana? Pagi-pagi ibu ketuk kamar anak bujang dan gadis. Tok 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 tok. Nak, bangun nak, sholat subuh nak. Dakwah bukan? Nolong agama Allah bukan? Pertanyaan saya, emang itu dakwah? Iya, betul, Bu. Bu. Bisa dakwah? Bisa? Bangunin anak, niat karena Allah. Pak, Pak. Bapak nyekolahin anak belajar agama, betul? Nolong agama Allah, betul? Pak, bapak nyekolahin anak di saat anak belajar di pesantren, duit yang bapak bayar, betul? Bapak banting tulang cari uang, betul? Bapak berarti sedang membiayai seorang hamba Allah sedang belajar mengenal Allah. Betul nggak? Nolong agama Allah bukan? Iya. Hadirin, siap melanjutkan dakwah Nabi Muhammad? Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah, maka Bapak Ibu semua siap nggak nolong agama Allah? Siap dah. Tapi Pak Ustadz, nolong agama Allah tuh ada syaratnya dah. Ada syaratnya dah. Ada. Niat karena Allah. Bapak Ibu, hadirin, siap nggak balik ini kita jadi pelanjut dakwah Nabi Muhammad? Siap? Siap? Takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu, di ujung tausiah ini saya mau kasih
2 cara jadi orang baik. Mau dah? Mau dah? Sebelum saya tutup, saya mau kasih 2 cara jadi orang baik. Mau? Yang pertama, Bapak Ibu, mau dah jadi orang baik? Bu, mau dah jadi orang baik? Bapak mau? Mau. Saya ambil penjelasannya dari buku saya yang pertama ya. Ini judul buku saya, udah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ada yang sudah punya belum? Belum. Buku ini bahkan dulu edisi pertamanya sudah sampai ke Kanada ya. Bapak Ibu, buku ini judulnya Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Artinya apa? Jadi pribadi yang lebih baik. Jadi inspirasi itu jadi apa Pak Ustadz? Jadi teladan minimal di rumah masing-masing. Mau dah ilmunya? 2 cara jadi orang baik. Mau? Pak Ustadz, bukunya tebal, ngapa cuma 2 tipsnya? Nah, lemalam kalau dijelas ke galo, dak selesai sampai subuh, betul? Emang kuat sampai subuh? Kuat? Sama aku nak balik dulu ya. Maka hadirin nanti boleh dibaca bukunya ya, yang mau baca ya. Setidaknya 2, balik dari ini, acara ini 2 amalkan. Siap? Yang pertama, balik dari ini niatkan kita taubatan nasuha. Apa? Bapak Ibu, bohong. Kita ngaku cinta dengan Nabi, kalau balik dari acara ini kita nggak ngamalkan taubatan nasuha. Apalagi tobat model gaya wong Palembang, tobat sambal apa daerah Ketepati yang terkenal pedes? Terasi. Tak boleh tobat model sama terasi habis pedes ngulang. Sekali tobat itu tobat sama Allah yang serius. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap dah Pak? Siap tobat? Tobat dari apa Pak Ustaz? Dosa besar apa dosa kecil? Dua-duanya cakep. Siap Bapak Ibu? Siap? Apa? Tobat dari dosa kecil dosa besar Pak? Jangan lagi ngomongin orang, jangan dekati zina. Di sini ada nggak anak-anak sini yang pacaran di daerah Kertapati? Ada anak uang yang ada di masjid ini? Ada? Astagfirullahal. Bapak Ibu, saya mau nanya, pacaran boleh nggak kata Nabi Muhammad dan Islam? Pacaran boleh nggak dalam Islam? Catat baik-baik, Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat berapa? Surat apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Jangan kau dekati nanti bilang ke anak, nak, ibu sudah dengar firman Allah di masjid nak. Mulai hari ini nak, tak boleh ada satu orang pun yang menjemput kamu kalau itu bukan suamimu nak. Siap tak ibu-ibu? Siap tak bu? Pak, siap tak pak jaga anak gadis? Siap, takbir. Apalagi anak bujang, apalagi anak jangan ajarkan, biarkan anak kita berpacaran cinta dengan Nabi Bapak Ibu. Cinta? Siap membuktikan? Siap? Ya Allah, jadikanlah keluarga yang datang ini adalah keluarga yang bertaubatan nasuha ya Allah. Balik ini kami mampu arahkan anak-anak kami menjadi soleh-soleha ya Allah. Jauh dari dosa ya Allah. Amin. Hadirin, siap bertaubat dengan sungguh-sungguh? Takbir. Siap balik ini tidak ada lagi yang ngundang biduan? Siap? Ngapa cak ragu-ragu bapak yang di belakang? Jangan-jangan ada yang pengalaman nyawer. Nah, ada yang pernah nyawer? Astagfirullahal. Jangan lagi. Siap? Pak Ustadz, dulu itu Pak Ustadz. Yo, tidak apa Pak. Dulu, jangan lagi sekarang. Siap? Siap? Takbir. Bu, kalau besok belanja jangan ngomongin tetangga. Siap? Mulutnya diapain? Diam. Siap? Takbir. Sekarang yang kedua, ini yang terakhir. Yang kunci jadi orang baik habis balik dari acara ini apa?
Perbanyaklah amal soleh. Apa? Perbanyak amal soleh yang mudah-mudah dulu. Apa contohnya? Doain orang. Apa Bapak Ibu? Doain. Contoh, saya doain. Bentar. Saya mau nanya. Emang kalau doain orang untungnya apa? Cakep. Doanya malaikat mengaminkan doa semoga engkau juga mendapatkan. Saya doain contohnya. Pak siapa Pak? Mohon izin Pak. Pak Alpin. Ya Allah, semoga Pak Alpin menjadi orang paling kaya dan dermawan di Kertapati. Apa kata malaikat? Amin kamu juga. Amin kamu juga. Berarti untung apa rugi doain? Untung apa rugi? Untung. Saya doain lagi nih. Pak siapa Pak namanya? Pak Ahmad. Ya Allah, semoga Pak Ahmad anak cucu keturunannya soleh-soleha semua. Keluarganya baik-baik. Amin Allahumma. Apa kata malaikat? Amin kamu juga. Di sini ada Pak RT, Pak RW enggak? Mana? Pak RT. Namanya siapa Pak RT? Pak Dedi. Ya Allah, saya doain. Contoh. Semoga ya Allah Pak Dedi menjadi pemimpin bagi orang beriman. Kalau ada rezeki ya Allah biarlah dia jadi wali kota Palembang. Amin ya Rabbal. Ayo Pak, banyak yang amin ke Pak Cai. Amin ya Rabbal. Berarti apa kata malaikat? Amin kamu juga. Berarti saya didoain jadi apa? Jadi wali kota Palembang saya ya. Alhamdulillah. Ibu itu cadak senang nih aku jadi wali kota ya. Cuman contoh. Bapak Ibu, maka banyak-banyaklah doain orang. Ibu bapak ada utang? Ada? Pengen cepat lunas? Doain orang lain. Ya Allah, siapapun yang punya hutang di muka bumi ini ya Allah, lunaskanlah ya Allah. Bisa nggak doa gitu? Bisa. Dan saat kita doakan orang, maka kembali kepada kita yang mendoakan. Hadirin, angkat tangan yang tinggi, boleh? Pegang orang yang ada di sebelah kanan. Megang aja enggak mau, ini orang pelit nih ya. Pegang, saya mau kasih doa. Pegang Pak, mohon izin Pak. Pundak yang ada di sebelah kanan. Orang yang ada di sebelah kanan Pak, bukan pundak dewe. Pak, mohon izin Pak, pundak orang yang sebelah kanan Pak. Kesini Pak, cak ini nah. Ikuti kata-kata saya. Bismillah. Ya Allah. Untuk orang yang aku sentuh, sehatkan dia, sembuhkan penyakitnya, jauhkan dari balak hidupnya. Ya Allah, rezekikan yang lancar, istiqomah. Amin. Takbir. Saya mau nanya Bapak Ibu, siapa yang harus sering kita doakan di rumah? 1, orang tua. 2, pasangan. 3, anak-anak. 4, saudara kandung. 5, kakek nenek. Cakep. 6, tetangga. 7, guru. 8, tukang sayur tuh Bu yang lewat. Tukang Bu. Ibu doain tukang sayur yang lewat dah. Ibu terbayang dah kalau dia meninggal? Siapa yang jual sayur besok? Ibu nak ke pasar, betul? Bu, doain ya Allah semoga tukang sayurnya naik haji dan umroh. Apa kata malaikat? Amin kamu juga. Selain itu Pak, siapa lagi yang didoain? Tukang ojek Pak yang lewat kuluk hilir, doain rezekinya lancar. Semoga ya Allah tukang ojek yang lewat jadi orang yang paling kaya di Palembang. Itu doanya yang besar Bu. Masih hidup dah? Lanjut. Terus. Jadilah kalau malam. Jadilah ya. Insyaallah. Lanjut lagi. Astagfirullah. Ya sudah, saya tambah dikit.
Perbanyak amal contohnya tadi baru satu, doain Sekarang saya mau kasih tahu, dipertegas lagi. Coba masih ingat nggak materinya di awal? Tando masuk kanan, masuk ke hati, atau masuk telinga kanan, keluar? Ini ada amal soleh, ya tadi saya bahas ya, jangan sampai tidak bisa. Amal solehnya ini kalau kita kerjain membuat kita ditolong Allah. Apa? Nah, nolong agama Allah, takbir. Saya mau nanya, Quran surat berapa? Muhammad? Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Apa manfaatnya kalau kita lakukan dakwah? Ditolong Allah. Ada, cukuplah. Pertama banyak-banyak doain orang, contoh amal soleh yang diperbanyak. Yang kedua nolong agama Allah. Bisa pakai duit, bisa pakai apa lagi? Mulut. Sekarang saya lengkapin. Saya mau nanya, bisa nggak nolong agama Allah itu pakai jempol sama telunjuk? Contohnya apa? Like, comment, and subscribe channel ini ya. Sudah belum? Buka HP-nya, download. Download. Subscribe. Alhamdulillah. Saya mau nanya, apakah cukup dengan itu? Bisa dengan cara yang lain? Contohnya apa? Pakai jempol sama telunjuk. Nih, apa? Nulis buku. Siap? Pak, Bu, saya mau nanya, Bapak Ibu mau tak jadi penulis buku? Mau? Saya doain semoga sebelum meninggal minimal sempat menuliskan 10 pesan untuk anak dan cucu. Udah punya belum? Udah punya belum? Udah. Contoh Bu, mau punya amal jariah dah? Bapak mau? Sempatin nulis buku. Minimal ada sekertas ditulis 10 pesan untuk anak dan cucu keturunanku. 1, nak, jaga sholat ya nak. 2, nak, puasa ya nak di bulan Ramadan. 3, nak, kalau kau laki-laki dan cucu keturunan kita nak, ayo berjamaah di masjid ya nak. 4, nak, dengan ibumu harus hormat dan muliakan ya nak. 5, nak, kalau main HP jangan kelewat batas ya nak. Jangan kau buang waktumu ya nak, dosa nak. 6, nak, nanti nak kalau kau besar jangan pacaran ya nak. Siap dah? Siap dah? Siap dah? Balik ini saya minta Bapak Ibu semua nulis minimal 10 pesan untuk anak dan cucu keturunanku. Siap? Tulis. Judulnya takut lupa. 10 pesan apa? Tulis Bu, tulis. Di HP boleh. 10 pesan untuk anak cucu keturunan. Semoga Pak, setelah kita nanti meninggal, kita masuk di alam kubur yang gelap, sunyi. Ada orang disiksa di alam kubur. Ditanya man Rabbuka, tidak bisa jawab. Mau cari penolong bingung. Tapi bagi kita yang punya 10 pesan untuk anak kita, kita punya amal jariah yang tidak putus. Dibaca oleh anak kita, belum sampai 40 hari, anak sudah semakin soleh-soleha. Amin. Semakin tahun kita di alam kubur, 2 tahun sudah di alam kubur. Tiba-tiba cucu kita yang dulu masih kecil, dibacanya kertas itu, ya Allah, yaiku memberikan pesan, ya Allah, tolong rahmatilah kakek dan nenekku ya Allah. Amin Allahumma. Siap meninggalkan amal kebaikan? Siap. Mudah-mudahan kita semua jadi orang baik. Amin. Anak cucu keturunan kita baik. Amin. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Terakhir kita tutup dengan doa. Boleh? Boleh saya doakan hadirin semua? Tapi mohon maaf kalau saya pimpin doa, saya mau doakan seluruh orang tua kita. Boleh? Boleh? Boleh Bapak Ibu? Tapi sebelum saya tutup dengan doa, saya mau bagikan dulu buku saya tadi. Ada yang mau baca dah? Mana? Berapa orang? Ini ada 2. Ada 2 door prize dari Masjid Baitur Rahman. Doain berkah, amin. Amin. Bapak Ibu, awalnya saya mau bagiin semuanya, tapi mohon maaf,
belum ada sponsor yang bisa membayar semuanya. Mohon maaf, minimal 2 dulu boleh? Cak kemarin tapi Masya Allah kayak di masjid sebelumnya tiba-tiba ada bapak yang dermawan duduk. Ya di masjid sebelumnya saya pas ceramah di masjid mana kemarin ada yang 20 bapak-bapak nambahin door prize 20 Masya Allah. Ada yang di masjid kemarin 5 buku dibayarin beliau selepas acara. Nah nanti kalau ada yang mau nambahin, 1 bukunya murah cuman 100.000 ya. Kalau ada yang dermawan mau nambahi boleh ya. Silakan nanti angkat tangan kalau ada yang mau nambahin. Saya bagikan dulu 2 ini dulu ya. Siapa tahu nanti ada yang bisa jawab. Siapa yang mau door prize ini angkat tangan yang mau baca buku di rumahnya. Terutama mempelajari tentang Nabi Muhammad. Ada? Yang enggak angkat tangan tandanya udah deket-deket sama meninggal ini ya. Karena hanya orang mau meninggal nggak mau belajar. Umat Islam itu disuruh belajar sampai mati. Betul? Saya mau tanya ulang, siapa yang mau pelajari buku tentang Nabi Muhammad ini? Yang tinggi. Yang tinggi. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Sebutkan. Turun dulu Pak, turun dulu. Hei, turun dulu. Yang bisa jawab angkat. 2 tips jadi orang baik. Cuman 2 tadi materi saya tuh. 1 2 perbanyak Bapak 1 langsung aja Pak. Salah, itu nomor 2. Yuk, ada yang bisa? Mana yang bisa jawab? Taubatan, nggak dengar materi. Bu. 1 2 takbir. Ibu mau buku tentang dakwah Nabi atau buku menjadi pribadi yang lebih baik? Semoga berkah, amin. 1 lagi, siapa yang hobi dakwah di sini saya kasih hadiah ya. Yang tadi malam azan subuh saya kasih hadiah. Yang tadi azan subuh. Yuk sini. Tadi azan di mana? Subuh tadi azan di mana? Azan di Di masjid apa? Masjid Kiai Marogan. Azan apa? Subuh tadi. Yakin enggak bohong? Takbir. Siapa namanya nak? Rizki. Semoga Allah rezekikan kepadamu dakwah seumur hidup. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin, ada lagi yang mau buku? Ada? Tapi mohon maaf, sponsornya udah habis ya. Ada nggak yang mau jadi sponsor? 5 buku, 3 buku boleh, 2 buku boleh. Harganya 100.000 Pak satu ya. Saya bagiin kalau ada. Ada bapak-bapak yang mau nambahin? Ada nggak? Di masjid kemarin ada yang 5, ada yang 3, 2, ada? Saya bagiin kalau ada nggak? Bayarnya habis ini bisa transfer, bisa di luar ya. Ada nggak? Nggak ada? Ya sudah, mohon maaf, nggak ada yang donatur ya. Mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf belum ada door prize tambahan ya. Karena mungkin belum ada yang mensponsori. Insya Allah di lain kesempatan mudah-mudahan ada rezeki yang banyak ya, sehingga kami bisa berbagi lagi ya. Amin Allahumma. Bagi Bapak Ibu nanti yang kepengen ada buku tentang Nabi Muhammad di rumahnya, ada di luar situ ya. Boleh didapatkan, diambil dulu uangnya boleh, dibayar transfer juga bisa ya. Bu, Pak, kalau kita baca buku untung apa rugi? Untung apa rugi? Siapa yang untung? Yang baca Bu. Dan bahkan bisa kita wasiatkan untuk anak cucu keturunan kita. Amin Allahumma. Baik, kita tutup dengan doa sama-sama di awal istighfar. Astagfirullahalazim. 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 Bapak Ibu, karena saya sudah janji mau doain orang tua kita semua, boleh ya? Sekarang tundukkan pandangan kita semua. Bayangkan wajah orang tuanya masing-masing. Lalu angkat tangan, posisi berdoa sebagai anak yang soleh ataupun soleha. Sebutkan nama orang tuanya masing-masing, bin siapa. Silakan doakan, hadiahkan. Semoga di majelis maulid Nabi, majelis cinta Rasul, Allah kabulkan doa kita, amin.
Amin. Silakan doa 1 menit sampai 2 menit saya persilakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doakan orang tuanya sehat. Kemudian sebutkan juga nama pasangan hidupnya masing-masing, doakan. Saudara kandungnya doakan. Amin. Bisa jadi Pak kita jadi orang baik karena doa saudara kandung kita sendiri. Kita tidak pernah tahu doa mana yang dikabulkan Allah. Maka doakanlah saudara kandung kita dapat hidayah, anak-anak kita hidayah, cucu kita hidayah, semua dapat hidayah. Amin. Silakan sebutkan satu persatu anak kita, doakan juga. Doakan juga bagi yang sudah meninggal ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang orang tua yang sudah meninggal, bayangkan. Mungkin saat ini orang tua sedang menanti doa anak-anaknya. Nak, lama kau tidak kirimkan doa sehusu ini nak. Makasih ya nak, doanya sampai kepada kami nak. Bayangkan orang tua kita merasakan nikmatnya doa kita malam ini. Amin. Doakan juga keluarga kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita. Amin. Amin ya Allah, berkahi amin. Minta doanya juga Bapak Ibu untuk saya, boleh yang mau doain nama saya Reno Anugrah Pratama. Silakan doakan, yang mau doakan sehat, rezeki lancar, istiqomah di jalan dakwah ya. Doain saya Bapak Ibu bisa haji tahun depan ya. Amin. Doain juga tim Majelis Cinta Rasul, tim dakwah kami semua yang hadir, semoga Allah istiqomahkan. Begitu juga dengan keluarga kami semua, anak cucu keturunan kami, semoga Allah istiqomahkan ya. Amin Allahumma amin. Wali jami'il muslimin wal muslimat, mukmin mukminat. Untuk yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita, siapapun yang duduk di sini baik di dalam ataupun di luar, silakan doakan ya Allah. Semoga yang dengarkan ceramah ini ya Allah, silakan doain sehat misalnya, jauh dari penyakit, jauh dari bala. Amin. Amin. Mudah haji umroh. Amin. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hari ini kami duduk di sini ya Allah, berdoa dengan khusyuk sama-sama ya Allah. Kami ya Allah saksikan hari ini kami rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Mudahkanlah kami balik ini mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkanlah kami mengajarkan agama yang dibawa Nabi Muhammad kepada keluarga kami, anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami ya Allah. Izinkanlah ya Allah kami menjadi bagian orang-orang ya Allah yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang merindukan berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah, mudahkanlah untuk sampai ke kota Madinah ya Allah. Bahkan mudahkanlah untuk umroh hajinya ya Allah. Soleh-solehakan kami semua beserta anak cucu keturunan kami ya Allah. Berkahilah majelis salawat, majelis zikir, majelis cinta Rasul ini ya Allah. Makmurkan masjid ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Takbir. Siap balik ini memperjuangkan agama Allah? Siap melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad? Takbir. Saya doakan balik ini kita jadi orang yang lebih baik. Amin. Balik ini kita mampu bawa keluarga kita soleh soleha. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan minta restunya, belum bisa ada tanya jawab ya. Mungkin Bapak Ibu tadi dengar bagaimana ceramahnya, mau ada tanya jawab ya, atau ada pertanyaan Ustadz tadi ngomongin anak biar nggak kecanduan HP, saya kasih tahu ilmunya insya Allah ya. Yang mau tanya-tanya catat nomor HP saya ya, yang muda, yang tua, yang dewasa boleh. 0813, silakan Bapak yang mau catat ya, silakan. 0813 8302
8317. Sekali lagi 0813 8302 5317. Reno Anugrah Pratama. Nanti kalau ada mau tanya-tanya boleh. Atau Bapak Ibu kalau ada yang mau masuk grup tiap hari ngaji motivasi bareng saya gratis ya. Semua gratis. Yang mau masuk nanti WA bilang aja mau masuk grup ya. Yang anak muda yang ada IG @reno_salam hijrah ya. Atau Reno Anugrah Pratama. Baik Bapak Ibu ya silakan nanti sambung silaturahim ya. Doain juga saya Bapak Ibu kalau tidak ada halangan 23 November insya Allah saya berangkat umroh. Doain mabrur, amin. Amin. Dan saya berdoa semoga semuanya bisa umroh ya, amin. Nanti kalau ada yang mau berangkat 23 November boleh ya. Mau gratis boleh, mau bayar boleh ya. Yang mau gratis WA saja kalau sudah sampai Masjidil Haram ya. Jalan kaki dari sini ya. Tapi kalau mau berbayar hubungi nomor saya ya. Baik Bapak Ibu, ikan hiu melambai-lambai. Hai orang kompak, ikan hiu melambai-lambai. See you, goodbye. Iya. Takbir. Bapak Ibu, semoga rezekinya lancar. Amin. Nanti Bapak Ibu yang mau buku ada di luar ya, di sebelah sana boleh, ada Kang Rafli di ujung situ. Mau pesan dulu boleh, ambil duitnya dulu boleh ya, ditunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Reno Anugrah Pratama MBD yang telah memberikan tausiah sesi kedua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Ilham Ismail yang telah memberikan tausiah di sesi pertama serta tim dari Majelis Cinta Rasulullah. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Kiai Banten Kertapati Palembang dan juga pemirsa acara ini melalui akun streaming YouTube Aku Mataku dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus juga kami ucapkan terima kasih kepada Takmir Majelis Kiai Banten Kertapati Palembang. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf bila banyak kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Burung nuri, burung cendrawasih, bulunya indah berwarna-warni. Acara kita cukup sampai di sini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim hadroh kami persilakan. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta salawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat.
solawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca solawat, tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta salawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Zaharatinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Zaharatinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Allah ya Nana, ya Nana, ya Nana. Semuanya ya Nana. Ya Nana, ya Nana, ya Nana. Zaharatinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Zaharatinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Allah ya Hanana, ya Hanana,
ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Zoharatinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Zoharatinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pecinta Nabi, kelak bersama di surga. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pecinta Nabi, kelak bersama di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Rabbal alamin, amin 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 ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Rabbal alamin, amin 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 ya Allah, amin ya Allah,
amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
syafaatmu ya Habib Allah. Ishfa' lana ya Habibana. semuanya. Ishfa' lana ya Rasulullah. lana ya Habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu.
وأشغل ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل